اجلاس تمام اراکین کو اجلاس میں شرکت کے لیے ٹیسٹ کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق تمام ارکان اجلاس میں ماسک پہن کر شرکت کریں گے اور ڈپٹی اسپیکر ایوان کی کارروائی چلائیں گے۔ قومی اسمبلی کے مرکزی دروازے پر تھرمل گن سے ٹمپریچر چیک کیا جائے گا، جبکہ کوئی بھی رکن سٹاف کو نہیں لا سکے گا۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کرنے سے معذرت کر لی۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کئی اراکین میں کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد کیا۔ پہلے دن سے میں ویڈیو لنک پر سیشن کا کہہ رہا ہوں۔ اپوزیشن کے دباؤ میں آ کر پارلیمانی کمیٹی نے غیر دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے اور ملک کی سیاسی قیادت کو غیر ضروری خطرے میں ڈال دیا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں وزیر اعظم کی زیر صدارت معاشی ٹیم کا اجلاس، کورونا صورتحال کے پیش نظر ملکی معیشت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اجلاس میں عوام کو دیے جانے والے ریلیف پیکیجز پر عمل درآمد کا جائزہ بھی لیا گیا، جبکہ رمضان کے آخری عشرے کے حوالے سے مشاورت بھی کی گئی ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت معاشی ٹیم کا اجلاس ہوا، جس میں کورونا صورتحال کے پیش نظر ملکی معیشت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں عوام کو دیے جانے والے ریلیف پیکیجز پر عمل درآمد کا بھی جائزہ لیا گیا۔ رمضان کے آخری عشرے کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کل ہوگا۔ کابینہ کورونا سے پیدا صورتحال کے ساتھ ساتھ 7 نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں انتخابی اصلاحات سے متعلق رپورٹ کابینہ میں پیش کی جائے گی۔ وفاقی کابینہ ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر غور کرے گی۔ ملک میں کورونا کی صورتحال پر وفاقی کابینہ کو تفصیلی بریفنگ بھی دی جائے گی۔ کورونا صورتحال میں حکومتی اقدامات بھی زیر غور آئیں گی۔ کابینہ کی کمیٹی برائے توانائی کے فیصلوں کی توثیق بھی ہوگی۔ کابینہ گزشتہ اجلاس کے ACC فیصلوں کی توثیق بھی کرے گی۔ ادارہ شماریات کے رکن اور سینٹرل پاور پرچیزنگ کے لیے CEO کی تعیناتی کا ایجنڈا بھی حصہ ہیں۔ تو دوسری جانب حکومت نے بیرون ملک سے آنے والے پاکستانیوں کو گھر میں قرنطینہ کی اجازت دے دی ہے۔ معاون خصوصی موعد یوسف کہتے ہیں حکومت نے بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے پالیسی سے تبدیل کر دی ہے۔ باہر سے آنے والوں کا اب فوری ٹیسٹ ہوگا۔ ہیلتھ ایکسپرٹ فیصلہ کریں گے کہ کون گھر جا سکتا ہے اور کون گھر نہیں جا سکتا۔ معاون خصوصی موعد یوسف کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 20,000 پاکستانیوں کو واپس لا چکے ہیں۔ 22 ممالک سے پاکستانیوں کو واپس لایا جائے گا۔ خلیجی ممالک میں پاکستانیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تارکین وطن کو محفوظ طریقے سے لا رہے ہیں۔ بیرون ملک سے آنے والوں کی ٹیسٹنگ بھی کی جا رہی ہے۔ صوبوں کی مشاورت سے پالیسی میں تبدیلی لائے ہیں۔ صوبوں کو ہدایت کر دی کہ 24 گھنٹے کے اندر رزلٹ آئے۔ موعد یوسف کا کہنا تھا کہ گھر میں قرنطینہ کی اجازت دی جائے گی۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ کو رواں ہفتے آپریشنل کر دیں گے۔ عید سے پہلے زیادہ سے زیادہ پاکستانی کو واپس لائیں گے۔ ہماری نئی پالیسی سے ٹیسٹنگ لیبارٹریز پر بوجھ پڑے گا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں مشکل کی گھڑی میں پی ٹی آئی والے ہوش کے ناخن لیں۔ پی ٹی آئی رہنما پھر لسانیت کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الزام لگایا جاتا ہے سندھ حکومت کے فیصلے کراچی دشمنی پر مبنی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سندھ میں کورونا وائرس سے متاثرہ 198 افراد انتقال کر چکے۔ کچھ روز سے پی ٹی آئی کے ہمارے جو ناقدین ہیں وہ بار بار یہ الزام لگا رہے ہیں کہ سندھ حکومت کے جو فیصلے کرونا وائرس کے حوالے سے ہیں وہ اوور ری ایکشن ہے، وہ ایگزیجریٹڈ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ایک معمولی فلو ہے کرونا وائرس، تو کوئی آ کے کہتا ہے کہ جی فگرز کو ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے اور اتنی اموات تو ہوئی نہیں ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی تک صوبہ سندھ کے اندر 198 ایسے افراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہو کے۔ اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک اور بڑی خطرناک ڈیٹیل دینا چاہوں گا۔ 14 اپریل وفاقی حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کا فیصلہ کیا اور 14 اپریل کے بعد ابھی تک 68 ایسے پیشنٹس ہیں جو کہ ICU بیڈز پر ہیں۔ آپ الزام لگاتے ہیں کہ سندھ حکومت کے فیصلے کراچی دشمنی پر مبنی ہیں۔
آپ ایک بار پھر لسانیت کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان 68 وہ جو 68 آئی سی یو میں پیشنٹس ہیں ان میں سے 62 پیشنٹس کا تعلق اب خبر شامل کر لیتے ہیں کراچی کے حوالے سے۔ پابندیوں میں نرمی۔ کراچی میں 50 روز کے بعد کاروباری سرگرمیاں بحال ہو گئی ہیں۔ صبح 8 سے شام 4 بجے تک محدود کاروبار ہوگا۔ شاپنگ مالز بدستور بند رہیں گے۔ ایس او پیز پر عمل درآمد لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کاروبار بند کرنے کا فیصلہ بھی مشکل تھا اور کھولنے کا فیصلہ بھی مشکل ہے۔ تاجر برادری اور سندھ حکومت کے درمیان مذاکرات کے بعد محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا، جس کے بعد آج صبح 8 بجے مارکیٹیں کھل جائیں گی اور جو شام 4 بجے تک کھلی رہیں گی، جبکہ بڑے شاپنگ مالز پر پابندی کو برقرار رکھا گیا ہے۔ تاجر رہنماؤں نے سندھ حکومت کے فیصلوں کا خیر مقدم بھی کیا ہے، جبکہ حکومتی احکامات پر عمل درآمد کروانے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ سندھ حکومت کے جاری کردہ ایس او پیز کے تحت جمعہ، ہفتہ اور اتوار سیف ڈے قرار دیے گئے ہیں۔ تینوں دن 100% لاک ڈاؤن ہوگا۔ اس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار، میڈیکل اور ٹیکنیکل عملہ اور صحافیوں، گڈز ٹرانسپورٹ اور سماجی کارکنوں کو نقل و حرکت کی اجازت ہوگی۔ کریانہ، گوشت اور پھل سبزی کی دکانوں کو صبح 8 سے شام 5 بجے تک کھلے رہنے کی اجازت ہوگی۔ مارکیٹ اور ایس او پیز کے تحت کھلیں گی۔ جلوس اور عوامی اجتماعات پر پابندی برقرار رکھی جائے گی، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ بند رہیں گی۔ سینما، سی ویو اور دیگر تفریحی مقامات سمیت حجام اور بیوٹی پارلر اور جمز بند رہیں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ کے اعتراضات کے بعد کرونا ریلیف ایمرجنسی آرڈیننس سے بجلی اور گیس کے بلز میں رعایت کی شق خارج کر دی گئی۔ سندھ حکومت نے کرونا ریلیف ایمرجنسی آرڈیننس پر گورنر سندھ عمران اسماعیل کے اعتراضات دور کر دیے۔ گورنر سندھ نے آرڈیننس میں عوام کو بجلی اور گیس بل میں رعایت پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ گیس اور بجلی کا معاملہ وفاقی دائرہ کار ہے۔ گورنر سندھ کی جانب سے اعتراض کے بعد سندھ حکومت نے آرڈیننس سے بجلی اور گیس کے بل میں رعایت کی شق خارج کر دی ہے۔ گورنر سندھ کو کرونا ایمرجنسی ریلیف آرڈیننس ارسال کرنے کے لیے چیف سیکرٹری کو احکامات جاری کر دیے گئے، جبکہ محکمہ قانون اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی سمری کی منظوری دے دی ہے۔ بات کر لیتے ہیں مزید کرونا وائرس کے حوالے سے۔ پاکستان میں 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 28 مریضوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب اموات 667 ہو گئی ہیں۔ مزید 1076 افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی۔ مریضوں کی تعداد 30,941، سندھ میں 189، پنجاب میں 197، خیبر پختونخوا میں 245، بلوچستان میں 26، گلگت بلتستان میں 4 اور اسلام آباد میں 6 مریضوں کا انتقال ہوا ہے۔ پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے۔ ملک بھر میں کرونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 30,941 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ایک دن میں 28 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 667 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,476 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 11,568، سندھ میں 11,480، خیبر پختونخوا میں 4,669، بلوچستان میں 2,017، گلگت بلتستان میں 442، اسلام آباد میں 679، جبکہ آزاد کشمیر میں 86 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 2,94,894 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 11,367 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 8,212 مریض صحتیاب بھی ہو چکے ہیں، جبکہ کئی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کے سبب پہلی ہلاکت ہوئی ہے۔ مریض کو کرونا وائرس کے باعث آئسولیشن وارڈ میں داخل کیا گیا تھا۔ ترجمان آزاد کشمیر ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر کہتے ہیں کہ 85 سال کے مریض کو 8 مئی کو اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر نے مزید بتایا کہ مریض کو کرونا وائرس کے باعث آئسولیشن وارڈ میں داخل کیا گیا تھا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکا اور انتقال کر گیا۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ تورخم بارڈر پر تعینات کرونا وائرس سے پاک فوج کے میجر محمد اصغر شہید ہو گئے ہیں۔ انہیں اچانک سے سانس لینے میں دقت کا سامنا ہوا، جس پر انہیں CMH پشاور منتقل کر دیا گیا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے۔
DGISPR ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से एक ऐसे वक्त में जब सब लोग घरों में महसूर हो रहे हैं तो अफवाज पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर लोगों की खिदमत के लिए निकली हुई है। मेजर मोहम्मद असगर तुरखम बॉर्डर टर्मिनल पर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे थे। जब अफगानिस्तान में फंसे लोगों की वापसी शुरू हुई तो आपके जिम्मे बॉर्डर टर्मिनल पर स्क्रीनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई। DGISPR के मुताबिक मेजर मोहम्मद असगर को अचानक सीने में तकलीफ उठी और सांस लेने में दिक्कत का सामना हुआ, जिसके बायस इन्हें CMH पेशावर मुंतकिल किया गया। इन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया लेकिन वो जान भर नहीं हो सके। दूसरी तरफ दुनिया भर में कोरोना के 41,80,000 मरीज, हलाकतें 2,83,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 80,787, इटली में 30,560, स्पेन में 26,621, फ्रांस में 26,380, जर्मनी में 7,569, बरतानिया में 31,855 अमवात। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में मुतासरा अफराद की तादाद 41,80,000 से जायद हो चुकी, जबकि जामबहक अफराद की तादाद 2,83,000 से तजावुज कर गई है। अब तक 14,90,000 से जायद अफराद सेहतयाब हो चुके। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 13,67,000 से बढ़ गई है, जबकि 80,700 से जायद अमवात रिकॉर्ड हो चुकी हैं। स्पेन में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 2,64,000 से तजावुज कर गई। इस तरह से स्पेन में जाँ बहक होने वालों की कुल तादाद 26,600 से बढ़ गई। इटली में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 2,19,000 से जायद है, जबकि जाँ बहक होने वालों की कुल तादाद 30,500 से जायद हो गई। बरतानिया में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 2,19,000 से ज्यादा हो गई। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बरतानिया में 31,800 से जायद अफराद ने दाई अजल को लब्बैक कहा है। फ्रांस में 1,76,000 से जायद अफराद अब तक कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जाँ बहक होने वालों की कुल तादाद 31,000 से 800 तक बढ़ गई है। जर्मनी में कोरोना वायरस के बाद अमवात का सिलसिला अभी तक जारी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि अमेरिका में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए 6 खसूसी परवाजों का आगाज हो गया है। वाशिंगटन से PIA की पहली खसूसी परवाज 175 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई है। अमेरिका से दूसरी चार्टर्ड परवाज 150 पाकिस्तानी तलबा को लेकर कल रवाना होगी। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर असद मजीद खान ने एयरपोर्ट पहुंचकर परवाज के इंतजामात का भी जायजा लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि मजीद चार्टर्ड फ्लाइट्स का बंदोबस्त भी किया गया है ताकि तमाम पाकिस्तानी बाहिफाजत वतन वापस पहुंच सकें। बाकी परवाजों के वक्त और तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसले की रोशनी में तमाम बैनुल अक़वामी परवाजों की 15 मई जबकि अंदरूनी मुल्क परवाजों की मुद्दत पर पाबंदी में 13 मई तक तोसी कर दी गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वफाकी काबीना के गुज़श्ता इजलास में मुल्की और गैर मुल्की परवाजों से पाबंदी उठाने के लिए सिफारिशात पर गौर करने के बाद फैसला किया गया था कि बैनुल अक़वामी परवाजों पर पाबंदी 9 मई से बढ़ाकर 15 मई तक जाएगी। ताहम खसूसी डिप्लोमेटिक परवाजें, एयर एम्बुलेंस, कमर्शियल कार्गो और तिब्बी सामान लाने वाली परवाजों को वजारत दिफा की तरफ से इजाज़त भी दे दी गई थी। अब अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे पेशावर के हवाले से। पेशावर में सड़क किनारे नस्ब बारूदी मवाद के धमाके में 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि धमाका पेशावर के अशरफ रोड पर सड़क किनारे नस्ब बारूदी मवाद से हुआ है और वाक़े की तला मिलते ही भारी नफरी जाए वक़ूआ पर पहुंच गई। जख्मियों को नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जबकि सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को सील कर दिया। पुलिस के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। धमाके में 2 किलोग्राम देसी साख्ता बारूद इस्तेमाल किया गया। धमाका रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया। सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर सील कर दिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मज़ारी का कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। सेल्फ आइसोलेशन इख्तियार कर ली है। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मज़ारी का कहना था कि उनका निजी लैब से कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया जबकि सरकारी लैब से टेस्ट पॉजिटिव है। दोस्त मज़ारी ने कहा कि तबीयत बहुत बेहतर है। कोरोना वायरस की बज़ाहिर कोई अलामत नहीं, चंद रोज बाद दोबारा से टेस्ट करवाऊंगा।
लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए नए 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर समाअत से मुआजरत की थी। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस अमजद जावेद समाअत करेंगे। तफसीलात के मुताबिक काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही की नैब के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया है। बेंच के रुकन जज जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत से माजरत कर ली। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार ने जस्टिस फारूक हैदर की जानिब से केस की समाअत करने पर एतराज़ उठाया था। चीफ जस्टिस ने आज नया बेंच तश्कील देंगे। 2 रुकनी बेंच जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल था। गुज़श्ता समाअत पर सदर लाहौर हाई कोर्ट बार ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच ने बेंच के रुकन जस्टिस फारूक हैदर की जानिब से चौधरी बरादरान की दरख्वास्त पर समाअत करने पर एतराज़ भी उठाया था और कहा था कि जस्टिस फारूक हैदर चौधरी बरादरान के मुतादिद केसेस में पेश होते रहे, लिहाजा जस्टिस फारूक हैदर समाअत ना करें। जिसके बाद जस्टिस फारूक हैदर ने इस केस की समाअत से माजरत कर ली और कहा कि वो इस केस में समाअत नहीं कर सकते। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं, लोगों से लंबे अरसे तक रोजगार छीना नहीं जा सकता। ज्यादा बड़े फैसले हो चुके हैं, अब अमल दरामद का मरहला है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए असद उमर का कहना था कि खुशी है कि कौमी फैसले की मुशावरत से हो रहे हैं। ज्यादा बड़े फैसले हो चुके हैं, अब अमल दरामद का मरहला है। हमें जिंदगी का पहिया चलाने के साथ साथ जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। यहाँ सब मिलकर एक मरबूत निज़ाम के तहत काम कर रहे हैं। एनसीसी फैसले पर कौमी इत्तेहाद के साथ अमल दरामद होगा। विफाकी वजीर ने कहा कि लोगों से लंबे अरसे तक रोजगार नहीं छीना जा सकता, जबकि कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर मुसलसल काम कर रहा है। अब पूरा मुल्क बंद करने के बजाय मखसूस इलाकों पर फोकस होगा और निशानदही करने पर किस केस में किस इलाके में केसेस ज्यादा हैं और वायरस फैल रहा है। उनका कहना था कि गुज़श्ता रोज 13,500 कोरोना टेस्ट किए गए हैं और 70 लैब हैं जहां कोरोना वायरस के टेस्ट करवाए जा सकते हैं। तो दूसरी जानिब विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने साबिक हुक्मरानों को आड़े हाथों ले लिया है। कहा, साबिक हुक्मरान गलतियां करते थे, फिर उन पर पर्दा भी डाल देते थे। इमरान खान ने कानून सबके लिए मिसाल कायम कर दी है। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी पैगाम में कहा, साबिक हुक्मरान गलतियां छुपा कर इनका दिफा भी करते रहे। आटा चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट आने पर अपोजिशन को हैरान भी कर दिया है। माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपने लोगों की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाई जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबित किया, कानून सबके लिए बराबर है, कानून के सामने कोई मुकद्दस गाय नहीं। आटे पर फी किलो 8 रुपए सब्सिडी फराम की जा रही है। चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर जुल्करनैन अली कहते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स में बहुत बेहतरी आई है। चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर जुल्करनैन अली की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि इस वक्त 4 से ज़ायद यूटिलिटी स्टोर्स बंद हैं। साबिक हुकूमत 13 बिलियन की लायबिलिटी छोड़कर गए थे। हुकूमत 10,000 से ज़ायद यूटिलिटी स्टोर्स खोलेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 21 बिलियन जारी किए थे। आटे पर फी किलो 8 रुपए सब्सिडी फ्राहम की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स में बहुत बेहतरी आई है। 14,000 वर्कर्स इस शोबे से मुंसलिक भी हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि हिंदुस्तान और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ जारी मुजालिम का सिलसिला रुकवाने के लिए अमली इक़दामात किए जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर मुनीर अकरम ने मुस्तक़बिल में मुजालिम के रोकथाम के बारे में सलामती काउंसिल के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि भारत में RSS के नजरिए के हामी भारतीय जनता पार्टी के दौर में इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे को हुकूमती पुष्टपनाही में फ़रोग़ दिया जा रहा है। हिंदू बालादस्ती के नजरिए के हामी अफराद की अखलाकी इक़्तिदार का अंदाज़ा BJP के मुमताज़ रुकन पार्लियामेंट के इस एलामिये से भी लगाया जा सकता है कि तमाम लोग बराबर नहीं और दर्जे के लिहाज से मुसलमान मुसावी नहीं हैं। मुनीर अकरम ने का कहना था कि BJP और RSS के रहनुमा कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद और तहरीक आज़ादी को कुचलने और मकबूजा वादी को हिंदू अक्सरियत इलाके में तब्दील करने के एजेंडे पर अमल पैरा हैं, क्योंकि इनके नज़दीक इस मसले का हतमी हल यही है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। मुश्किलें आजमाइशें हमारे अज़्म का इम्तहान हुआ करते हैं। हमारा ईमान हमें रसद भी पहुंचाता है और मदद भी।
हमारे हाथ हाथों की तंजीम करते हैं। हमारे पास जो आता है वो तकसीम करते हैं। हम कभी इंक्यूबेटर कभी वेंटिलेटर बनकर अटकती रुकती सांसों की जान हुआ करते हैं। गम की घटाओं में खुशी की आगोश बन जाते हैं हम, और कड़कती धूप में साइबान हुआ करते हैं। मस्जिद मंदिर और कलीसाओं तक, शहर शहर से गांव तक, हम सारा पाकिस्तान हुआ करते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन, खिदमत के सफर में तुम अकेले नहीं। नोवेल कोरोना वायरस एक नया वायरस है। इसकी अलामात में बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। बीमारी की शिद्दत नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर सकती है। याद रखें, हर जुकाम, बुखार और खांसी कोरोना वायरस नहीं, और मुतासर अफराद में से 97% लोग सेहतयाब हो जाते हैं। अवाम से दरखास्त है कि खांसते और छींकते हुए मुंह टिश्यू पेपर या रुमाल से ढांप कर रखें। हाथों को अक्सर साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं। अगर आपने गुज़श्ता 14 दिनों में बैरून मुल्क बिलखसूस चीन या ईरान का सफर किया है और कोरोना वायरस की अलामात का शुबा है, तो हेल्पलाइन नंबर 1166 पर राब्ता करें। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। खुश आमदीद। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि शवाल का चांद 23 मई बरोज हफ्ता नजर आने का इम्कान ना होने के बराबर है। माह रमजान 30 दिनों का होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश 22 मई 28 रमजान को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:39 पर होगी। 23 मई 29 रमजान को नए चांद के नजर आने का इम्कान बहुत कम होगा, जबकि इस दिन मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम भी अबरालूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस बार 30 रोज़ों का इम्कान ज्यादा है और ईद उल फितर 25 मई बरोज पीर को हो सकती है। ताहम इसका फैसला रूयत हलाल कमेटी के इजलास में होगा, जो 23 मई को होगा। कौमी असम्बली इजलास